나를 부르시니가 하나님, 나를 부르시니가 하나님, 나를 보내시니도 하나님, 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜라. 나의 달려갈 길 다 가도록, 나의 마지막 호흡 다 하도록, 나로 그 십자가 함께 하시니, 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜라. 한량없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜, 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 나를 지으신 이가 하나님, 나를 부르신 이가 하나님, 나를 보내신 이도 하나님, 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜라. 나의 달려갈 길 다 가도록, 나의 마지막 호흡 다 하도록, 나로 그 십자가 함께 하시니, 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜라. 한량없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜, 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜, 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 오늘 양 목사님께서 한국에 가셨기 때문에 저보러 이중어를 설교해달라고 부탁을 받아서 이렇게 왔습니다. Pastor Young, as you know, is visiting Korea with his father. I know him and his ministry and Mrs.
young also from the former church. This month of October is the month of appreciating pastors. 특별히 미국에서 10월 달에는 목회자에게 감사의 뜻을 표하는 달로 정했습니다. 그 이유는 교회가 이번에 코로나 바이러스를 당면하면서 많은 어려움을 겪고 있습니다. Because of the coronavirus pandemic problems, the local churches are very difficult in attendance as well as the finance. The offering has dropped and the attendance has dropped. 많은 목사님들이 교역자들이 어려운 상황 속에서 목회를 하기 때문에 목회를 떠나기를 원하는 목사님들이 거의 40%로 이렇게 나와 있습니다. About 40% of the pastors in America are thinking of leaving the church because of the difficulty which they are facing from the pandemic problems. 그래서 참 목사님들이 아주 어려운 상황 속에 있기 때문에 미국의 교회에서 10월 달에 특별히 10월 달에서 우리 목사님들을 좀 도와주고 목사님들을 위해서 기도해 주는 그러한 달로 정했습니다. So the American churches decided that month of October is the month of the appreciation to the pastors. 한국의 한 농가에 이제 목회하는 목사님이 계셨는데 이제 그 목사님이 이제 가정 방문을 하면서 그 한 교인이 농가를 짓는 그 집사님이 계셨어요. 그래서 이 목사님이 그 농부인 그 집사님의 가정을 방문했습니다. So the Korean pastor in a rural area was visiting one of the members, a deacon of the church. 근데 목사님이 이제 그 교인을 방문하는데 그 집사님이 목사님을 보고 pastors, 목사님 참 잘 오셨습니다. 내가 지금 문제가 하나 있는데 지금 일을 해야 하는 이 황소가 일어나가 가지고서 밭을 갈아야 할 텐데 그냥 앉아 가지고서 누워 있고 안 일어납니다. 때려도 안 일어나고 이렇게 잘 벌써팔래도 안 일어나고 그냥 그대로 그냥 누워 있는데 이걸 어떻게 했으면 좋겠습니까? 좀 이 황소를 위해서 좀 기도해 주십시오 그랬다고. So the farmer asked the pastor, I have a problem. This cow, he's supposed to work in the field to cultivate the field, but he doesn't do it. He just lie down there. And I hit him with a stick. It doesn't matter. I pat his back. It doesn't matter. He just sits there and lies down there. He doesn't work. So please pray for this cow. 그래서 이 목사님이 그 말씀을 듣고 오케이. 그래서 이제 황소한테 가가지고서 황소의 귀를 이렇게 들고 그 다음에 이제 기도했어요. 이러니까 황소의 눈에서 눈물이 쭉 흘러나더니 이러더니 벌떡 일어나면서 밭에 가가지고 일을 시작했습니다. 이 집사님이 어떻게 기쁜지 감사합니다. So the pastor was lifting this cow's ear and he was praying for him. And then the cow's eyes began to drop the tears. And then the cow got up and went to the field to work. 그래서 이 농부 집사님이 목사님한테 말하기를 목사님 그 황소한테 뭐라 그렇게 기도했기 때문에 그렇게 내가 힘써도 안 되는데 했습니까? 그러니까 목사님이 제가 그 황소한테 말하기를 황소야 내가 그렇게 어려운 일을 땀 흘리고 한 건 내가 잘 안다. 나는 교회 목사인데 나도 지금 어려운 상황 속에서 지금 목회하고 있다. 매일 아침 5시 전에 깨야 하고
새벽 기도를 인도해야 하고 가정 방문을 인도해야 하고 병난 사람을 또 방문해야 하고 또 설교를 몇 번 또 준비해야 하고 나도 지금 어려운 상황에서 나를 좀 도와줘서 지금 내 주인이 지금 어려운 상황이 있는데 나를 도와줘서 좀 밭에 가서 일할 수 있겠니? 이러니까 황소가 그걸 이해하고서 So the pastor told the farmer, you see, I told the cow that I know you work very hard in the field, sweating. It's very hard work for you. I know it. But I am a pastor. I have also very, very hard work. I have to get up before 5 o'clock. I have to conduct the early morning dawn prayer meetings. I have to visit houses. I have to visit prison to see their people. I have to go to hospital to visit sick people. I am working very hard. I'm tired also. Can you help me to work in the field? So this cow understood it. 그래서 이 황소가 이제 일을 잘 해가지고서 2주 동안 일을 잘 했어요. 그 다음에 또 2주 후에 이 황소가 또 일을 안 하는 겁니다. 그냥 누워서 주저앉는 거라고. And after 2 weeks, this cow also sat down and lie down. He didn't work. 그래가지고서 또 목사님 오시고, 목사님 참 잘 오셨습니다. 이 황소가 또 일을 안 하는데 좀 다시 한번 기도해 주십시오. 그랬다고. And 2 weeks after that, the cow didn't work, so the pastor visited the farmer's house, and the farmer asked the pastor to pray for the cow once again. So he prayed. So the pastor prayed into the ears of the cow. 그러니까 이 황소가 발떡 일어나더니 그냥 밭에 가가지고 일을 시작했다고. 그걸 하루 종일 할 것을 12시간 다 끝내버렸어요. So the pastor, when he prayed to the ears of this cow, and at the end of the prayer, this cow jumped out of the lying down on the ground, and he began to work in the field. He finished the work, the whole day work by 12 o'clock in noontime. 그래서 이 집사님이 너무 기뻐가지고서 참 목사님 그 황소한테 뭐라고 기도했는데 그렇게 좀 나가서 일을 합니까? What did you pray to the cow that he went to work? 그래서 목사님이 다시 내가 그 황소한테 말하기를 나는 목사인데 참 어려운 일을 하고 있는데 너같이 지금 일을 하고 있는데 교인들 가운데서 나를 또 그렇게 잘한다는 사람도 있지만 또 나를 내 사역을 또 비평하는 불평하는 교인들이 있는데 참 어렵습니다. 설교를 오래 하면은 he's a long-winded preacher. 설교를 오래 한다고 그러고 또 설교를 짧게 하면은 목사가 시간이 없어가지고 설교 준비를 못 해가지고 짧게 한다고 그러고 뭐 또 목사님이 11조 돼서 하면 우리 목사는 도움만 하는 사람이라고. 가정이 뭐 이렇고 저렇고 목사님을 비판하고 내가 참 어려운 그런 상황 속에서 목하겠는데 황소야 내가 나를 좀 대신해서 목회를 좀 해줄 수 있겠니? 그랬다고. 그러니까 황소가 이러더니 no! 하더니 그냥 밭에 나가서 일했다는 거예요. When the pastor prayed for the cow for the second time, and he said to the farmer, I told the cow that I am a very, very hard working pastor, just like you are working in the field, and some members are more appreciative to my ministry, but others are criticizing my message. If I preach long time, he's a long-winded preacher. If I have a short message, he doesn't have enough time to prepare the sermon, and he's talking about the tithing. He's only thinking of money pastor. The members of the church criticize the pastor. And I have a very difficult time to do a ministry. So cow, my dear cow, can you do the ministry for me in the church? 그러니까 이 황소가 이제 노하고서 일했다니. 그러니까 참 우스운 이야기입니다. It's a very, very laughing story. 목회는 아주 힘듭니다. 아시겠어요? 저는 신학교 교수입니다.
I am a professor of theological seminary. I was a missionary for 30 years, in Singapore, Taiwan for 20 years, and Korea for 10 years. I teach the students, future pastors. But the pastors have a very, very difficult time to do the ministry. 그래서 우리 교인들은 우리 목사님을 위해서 늘 기도해 주셔야 돼요. 아시겠어요? 아주 중요합니다. 목사님을 위해서 기도해 주고 목사님을 도와주고 어떻게 하면은 우리 교회가 교인과 목사님이 하나가 돼 가지고서 주께서 주신 그 사역을 할 수 있는 이러한 콜링을 받은 목사님을 위해서 우리가 감사하며 기도를 해야 돼요. 아시겠어요? We have to pray for pastors. I'm a theological professor. I teach the students. I have a very, very good ministry, not like pastors. 그래서 우리 양 목사님을 위해서 기도해 주세요. 또 우리 사모님을 위해서 기도해 주세요. 제가 양 목사님을 모시고 하와이 한인교회에서 몇 년 동안 섬겼고 우리 또 사모님이 우리 그 교회의 과이어의 디렉터. 그래서 제가 또 과이어에서도 제가 노래했습니다. I joined the choir in the previous church. I know them. Pray for them. 아시겠어요? 교인들은 목회자를 위해서 기도해 주는 그 달이 10월 달입니다. 서론입니다. 서론이 오늘의 말씀은 Wisdom of God and Wisdom of Man. 하나님의 지혜와 인간의 지식이다. 이러한 제목으로서 여러분에게 말씀드리겠습니다. 고린도전서 1장 2장에 사도 바울이 고린도 교회에 주시는 그 말씀이 뭐냐면은 하나님께서 주시는 그 지혜로서 우리가 예수 그리스도를 믿는다. The Apostle Paul wrote a letter to the Corinthian church, and chapter 1 and 2 said about how to believe in God by the Holy Spirit of God. And he compares the wisdom of God and the knowledge of man. 그래서 하나님의 지혜와 인간의 지식을 비교해 놓은 것이 고린도전서 1장 2장에 나옵니다. 오늘 여러분께서 고린도전서 1장 2장을 잘 공부하셔가지고서 내가 믿는 그 신앙이 어떻게 이루어져 있는 것을 아시길 바랍니다. So I want you to study the 1 Corinthians first two chapters and to see how the Apostle Paul encourages us to believe in God. 제가 한국에서 10년 동안 1990년서부터 2000년까지 2개 신학교에서 가르쳤습니다. 서울의 아세아 연합신학대학 7년, 햇벌 트리니티 신학교 양재동인 거기서 3년. So I taught at the seminary, two seminaries for 10 years in Seoul. 그래서 한국에 10년 동안 살 때에 역삼동에 제일 큰 벽돌로 유럽의 가틱형으로 지은 큰 교회가 있었는데 충영교회라는 교회가 있어요. 충영교회. 충영 Presbyterian Church. Newly built with a Gothic structure with the stones from Europe imported. The membership of the church is 25,000 people. 그 교회 충영교회의 멤버가 25,000명입니다. 아주 합동측에 당록 합동측에서 제일 큰 교회예요. 그 교회에 제가 영어 목사로 10년 동안 제가 영어 목사로 사역을 했습니다. I was an English pastor for 10 years from 1990 to year 2000 at this large church, Chungyang Presbyterian Church. The church has about 6,000 seats and so many people come and go. And our English congregation we had about 70, 80 people every Sunday morning. So I preached in English. 그래서 이제 영어 사역을 하고서 있는데 제가 설교하는 가운데 그 한 주일 앞에 한 주일에 제가 요한복음 9장에 나오는 예수님께서 눈먼 자를 날 때서부터 눈먼 자 한 30세 된 그 장인이 거지로서 유대인 성전 앞에서 구걸하는 그 장님이 예수님께서 보게 하신 그 이적에 실려 있습니다.
The Gospel of John chapter 9 talks about the blind man for 30 years from his birth and Jesus healed him. 그게 거기 나와 있어요. 요한복음 9장에 있습니다. 그래서 제가 그 말씀을 전하면서 이제 설교했는데 그 다음에 설교 끝난 다음에 예배 끝난 다음에 우리가 refreshment time. We had a refreshment time after the service. I preached the Gospel of John chapter 9 about the healing the blind man for 30 years from his birth. He was a blind man and Jesus healed him. 그래서 이제 교제를 하는데 한 청년, 한 30대 전 청년이 나한테 와서 말하기를 목사님, 나는 지금 의과대학에서 안과를 지금 공부하려고 지금 하고 있는데 그 목사님의 설교 요한복음 9장에 나오는 그 장님 날 때서부터 거의 30년 동안 눈을 뜨지 못하고 보지 못한 사람이 예수님께서 보게 했다는 거예요. 예수님께서 그 장님을 보고 흙으로 이제 눈으로 이렇게 비빈 다음에 살롬 호수에 가서 씻으면 볼 수 있다고 그랬다고. 그러니까 이 장님이 그 진흙으로 눈을 이렇게 가려운 그것을 가지고서 he went to the lake Siloam and washed his eyes and he began to see. 그 기사가 거기 나와요. 요한복음 9장에 나옵니다. 근데 이 청년이 나한테 말하길 목사님, 난 그걸 믿을 수가 없습니다. 나는 안과 의사가 되기 원하는데 I want to be an ophthalmologist. 어떻게 30년 동안 보지 못하고 날 때서부터 장님인 그 사람이 어떻게 볼 수가 있습니까? It's impossible medically. He was blind from his birth. How can he believe in the miracles in the Bible? The pastor, do you believe in that miracle? 나한테 그러더라고. So he said, do you believe in the miracles? I said, yes, I believe in that. 성경에 이 요한복음 9장에 나오는 장님이 보게 눈을 뜨게 하시고 또 요한복음 11장에 보면은 죽은 나사로 무덤에 나흘 동안 죽어서 시체가 묻어져 있던 그 나사로를 예수님께서 살리신 나사로야 일어나라 해가지고서 죽은 나사로를 살렸다고. 그게 요한복음 11장에 나와요. 마가복음 6장에 보면은 예수님께서 5,000명을 떡 5덩어리와 물고기 두 개로서 5,000명을 먹인 다음에 그 남은 것이 12바구니에 꽉 찼다고 그랬다고. The Gospel of Mark talks about Jesus feeding 5,000 people with 2 fish and 5 pieces of loaves bread. How can you do that? 또 마가복음 6장에 똑같은 장에 보면은 예수님께서 물 위로 걸으셨다고 그랬어요. The Gospel of Mark chapter 6 also said that Jesus walked on the water. 어떻게 사람이 물 위에 걷습니까? 어떻게 사람이 물 위에 걷어요? And yet the Gospel of John is talking about that Jesus walked on the water. That's impossible. 이러한 기적이 성경에 200개가 넘습니다. 아시겠어요? 성경에 적혀있는 성경에 이적이 200개가 넘는데 이걸 어떻게 믿습니까? 오늘의 그 청년들이 이걸 안 믿는 겁니다. 고린도 교회도 똑같아요. 고린도라는 도시는 1세기 때에 그 그리스 남쪽에 제일 큰 도시입니다. 항구 도시입니다. 인구는 65만 명. 자유로운 시민이 25만 명. 노예가 40만 명. The city of Corinth in the first century was the city of the largest city in that area. 650,000 people.
living in that city, 250,000 freemen and 400,000 slaves. They were living together in the city of Corinth in the first century. And there the Apostle Paul went at the end of the second missionary journey. 그게 사도행전 16장에 나옵니다. 고린도라는 도시는 거기가 제일 큰 도시요, 항구의 도시요, 교육의 도시요, 정치의 도시요, 경제의 도시요. Corinth was the center of the civilization in that area. Corinth was very close to the city of Athens. Athens was the capital city of the Hellenistic philosophy. 헬레니즘의 그 철학 신학의 중심이 아덴이라는 도시인데 바울이 아덴에 가서도 복음을 전했고 그 고린도라는 도시는 아덴에서 얼마 안 떨어져 있습니다. 그래서 고린도는 아덴의 그 헬라 철학에 많은 영향을 받은 도시입니다. The city of Corinth was very much influenced by the city of Athens, the Hellenistic philosophical city of Athens. 아덴에 플레이토가 나옵니다. 소크라테스가 나옵니다. In the city of Athens, Socrates, Plato, Aristotle, famous Hellenistic philosophers. 플레이토라는 신학 그 철학자는 모든 실체의 근원은 영성에 있다고 그랬어요. The reality of the universe is in the spiritual realm, not the material realm. Material realm is just the manifestation of the spiritual realm. 플레이토가 그렇게 가르쳤다고. 아리스토텔레스라는 사람은 또 실체는 그 영성에 있는 게 아니라 이 우리가 보는 육체 속에 있다고 그러게. 또 아리스토텔은 그러한 철학을 또 가르쳤다고. Aristotle taught that the reality of the universe is in the matter in itself. Not in the spiritual realm. 그래서 이 철학자들이 아테네에서 많은 철학 논쟁을 한 것이 아덴인데 고린도에도 이 영향을 받아가지고서 그 헬레니스틱 철학의 영향을 많이 가르쳤습니다. 그러니까 고린도 사람들은 이 철학의 영향을 받았기 때문에 영성을 믿지 않습니다. 또 고린도의 그 도시의 성전, 여신들을 믿는 성전이 12개가 있었는데 거기 한 곳에는 1000명의 장녀가 그 항구 도시를 차지하는 그 선원들과 동침하는 그러한 예식을 가졌습니다. The city of Corinth was the harbor city. So many sailors from Europe and all different parts of the world visited the city of Corinth and they went to a temple where 1,000 prostitute priestesses. They had a sexual union. It is a part of their religion. 여기에 바울이 가가지고서 이제 복음을 전하는 거예요. 그래서 제 아웃라인을 보십시오. In your bulletin, I give you the outline of my sermon. The Apostle Paul. 보세요. 아웃라인에 하나님의 지혜와 인간의 지식이다 하는 이 말씀. Wisdom of God and wisdom of man. Look at the passage, outline. 첫 번째 바울이 아덴 교회, 아덴 그 고린도에서 강조한 것이 뭐냐 할 것 같으면은 하나님의 지혜와 인간의 그 지혜를 비교해 놨는데 여기에 세 개가 들어가 있습니다. Look at my outline. The first thing which he talked about God is that he compared between the wisdom of God and wisdom of man. In that area, Paul talks about the three important things. 세 개 중요한 메시지가 고린도전서 1장, 2장에 실려 있습니다. 첫 번째 메시지가 뭐냐? 보세요. 하나님의 지혜는 인간으로부터 갖추어져 있다. God's wisdom is hidden from man. 1 Corinthians chapter 2, verse 7. Chapter 2, verse 7.
No eyes has seen, no ears ever heard, no mind has conceived, what God has prepared for those who love Him. 바울이 강조한 게 뭐냐면 이 고린도에 있는 교인들한테 말하기를 하나님의 영적인 그 나레이지, 그 지혜, 그 메시지는 인간의 지혜로부터 감춰졌다고 그랬습니다. 제 친구가 LA에서 이제 부부가 우리 집을 이제 방문했어요. 방문해가지고서 이제 같이 저녁 식사를 했습니다. So we told them that we are Christians and we always pray before we eat. 그래서 우리는 식사하기 전에 식사 기도를 한다고 해서 기도한다고 그러니까 오케이. 그래서 식사 기도를 마쳐서 이제 식사하는데 그 친구가 나한테 말하기를 do you believe in God? 하나님 믿냐 그래요. 그래서 yes, 하나님 믿습니다. Did you see God? 그래요. 하나님 봤나 그래요. I said no. How can you believe in God whom you do not see? 보지 못한 하나님을 어떻게 믿느냐고 나한테 그러더라고. 우리가 볼 수 없고 들을 수 없는 것을 믿는 하나님은 영이시다. 요한복음 4장 28절에 나와. 하나님은 영이므로서 그를 경배한 자는 신령과 진리로 예배할지니라. God is spirit, therefore those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. 그게 나와요. 4장 28절이에요. 요한복음 1장 18절에 보면 No man has ever seen God at any time. 요한복음 1장 18절에 하나님을 본 사람이 이 세상에 한 사람도 없다고 그랬다고. 그래서 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨다. God sent His Son into the world. 그렇게 요한복음 1장 18절에 나와요. 우리는 하나님의 영의 하나님을 볼 수 없는 이러한 신앙을 갖고 있는데 이것을 어떻게 믿을 수가 있느냐? 하나님의 진리는 인간의 지식으로부터 감춰졌다고 했다고. No natural man can understand the things of the Spirit of God. 아시겠어요? 두 번째 보세요. 인간의 지식으로 하나님을 알 수 없고 예수님의 십자가의 죽음도 유대인에게는 꺼리낌이 되고 이방인에게는 미련한 것이 된다. Man with his knowledge cannot know God. Chapter 1 verse 21. It says, we preach Christ and crucified. 인간의 지식으로서 하나님을 알 수 없다고 그랬습니다. 하나님을 알 수 있는 것은 하나님께서 주시는 그의 하나님의 지식으로서 알 수 있는 것이지 인간의 두뇌로서 인간의 그 지식으로서 하나님을 알 수 없다는 거예요. 그래서 오늘 청년들 보세요. Z 제너레이션. Z 제너레이션은 15세부터 23세 고등학교와 대학교 다니는 그 학생들이 지금 그 Z 제너레이션이라고 그래요. Z는. 또 그 위에 Y 제너레이션. age 23 to age 38. 대학교 졸업한 다음에 이제 결혼하고서 가정을 꾸민 그 젊은 가정들은 이제 Y 제너레이션인 거래요. 오늘에 보면요. Z 제너레이션과 Y 제너레이션의 청년들이 교회 안 나온다고. 보세요. 청년들이 교회 얼마 없어요. 50대, 60대, 70대, 80대 된 연세 많은 분들이 앉아있지 오늘 청년들은 교회에 이게 안 맞는 겁니다. 초등학교부터 파블릭스쿨에서 진화론을 배우고 모든 것은 진화에 의해서 이루어졌지 하나님이 있다, 하나님이 이건 공립학교에서 안 가르쳐줍니다. 대학교에서 창조를 얘기하면요, 그 대학교 교수는 그 자리를 잃어버려요.
from the elementary to the university level today, the public education teaches the natural evolution. 모든 것이 그냥 자연적으로 이루어졌다는 거예요. 그래서 오늘의 청년들은요, Z, Y 제너레이션은 그 학교에 가가지고서 이것으로서 그냥 여기 머리에 꽉 차있기 때문에 교회 와가지고서 앉아있어가지고 목사님이 창조론을 가르치고 이렇게 뭐 이적을 그거 안 맞는 겁니다. I don't understand it. How can you believe in miracles today in the 21st century? 이적을 믿고 하나님 믿는 것은 옛날에 우리 한국 속담에 사자가 담배 폈다는 그 시대, 호랑이가 담배 폈다고 그러죠. 호랑이가 담배 폈다는 그 시대, 옛날 그 구구 묵은 시대에 미신을 믿고 산을 섬기고 나무를 섬기고 그때 당시 그 사람들이 하나님을 믿었지. 오늘의 21세기에 이렇게 과학이 발달되고 커뮤니케이션이 발달된 오늘 이 땅에 어떻게 하나님을 믿느냐? How can you believe in miracles? We are living in the 21st century. 똑같습니다. 고린도 도시도 이러한 고린도의 시민들이 너무 철학에 헬라 철학에 꽉 차 있기 때문에 바울이 가가지고서 예수 그리스도가 하나님 아들로서 십자가상에서 못 박혀 죽었고 그 죽음은 우리의 죄를 위해서 십자가상에서 죽었고 사흘 만에 죽은 양 가운데서 살아나셨다 그렇게 전하니까 고린도 사람들이 He's crazy. 유대 사람에게는 꺼리낌이 된다 그랬어요. Stumbling block. 이방인에게는 foolishness. 미련하다. 예수라는 사람이 십자가상에 죽은 사람이 그 사람이 우리의 죄를 위해서 죽었다. 사흘 만에 부활하셨다. 그거 미친 사람이라고. foolishness. 그러나 바울이 말하기를 우리는 하나님을 믿는 우리는 이것이 하나님의 능력이 되나니라. It is the power of God to those who believe in God. 아시겠어요? 저는 신학교에서 가르칠 때 우리 신학생들한테 늘 이걸 얘기합니다. 이 우주는요, 우리가 밤에 달을 보죠. 이 달을 보는데 이 하늘에 있는 그 달이 자 보세요. 이게 지금 우주입니다. 우주의 밤에 별이 해를 중심으로 빙빙 돈다고 천문학자들은 지금 얘기하고 있습니다. 하늘의 별들. 하늘의 별이 얼마나 되느냐? 하늘의 별이 100억의 별이 한 해에 해를 중심으로 빙빙 돈다고 지금 천문학자들을 얘기해요. The astronomers are saying today there are 100 billion stars in the sky going around one sun. That's a scientist. Say today. 100 billion, 100억의 별이 얼마가 되냐면 이래다가 0이 14개가 붙습니다. 이래다가 0이 14개가 되는 별이 하늘에 있어가지고서 100억의 별이 해를 중심으로 빙빙 돈다고 그랬어요. 이번에 한 사람이 한국일보에 기사를 썼는데 우주, 지구, 나라는 The Universe, The Earth and I라는 그러한 글을 썼어요. 써가지고서 그 한국일보의 Korean newspaper he put the article. 그래서 내가 읽어보니까 새들라이트이 지구로부터 한 30,000 miles away.
새틀라이트를 우리가 쏴가지고서 이것이 새틀라이트가 지구로부터 그냥 35,000 그 마일에서 지구에 사진을 찍었습니다. 그 사진 찍은 게 나온 게 뭐가 나오냐면 지구가 바늘구멍 같은 조그마한 구멍으로 이렇게 나왔다고 이렇게 얘기 나왔어요. The satellite picture from the sky took a picture of the earth and the size of the earth is the needle's eye. 아시겠어요? needle's eye. 바늘구멍같이 보였답니다. 그렇게 바늘구멍같이 조그마한 그 지구에 거기에 5대양 6대륙이 있습니다. North America, South America, Asia, Europe, North America, and Australia, New Zealand, 6 continents and 5 oceans. And among the 5 oceans known as the Pacific Ocean. 그래서 5대양 가운데 태평양이라는 그 바다가 있는데 그 태평양의 중심에 하와이라는 섬이 코딱지만한 섬이 3개가 붙어 있는데 그 조그만 섬의 한 해가 오아우라는 섬인데 그 오아우라는 섬에 하늘루라는 도시가 있는데 그 하늘루의 그 동쪽에 푸나오라는 도시인데 여기에 안식교회가 있는데 거기 우리가 좀 앉아 있다고. You see? The size of the earth is a needle's eye. We are living here in Honolulu and try to understand the universe. 잘 들으세요. 이 1,000억의 별이 100 billion star 1,000억의 별이 해를 하나 빙빙 도는 이것이 은하계라고 그러는데 이것이 또 천문학자들이 말하는데 이 하늘에 해가 또 1,000억이 있대. 100 billion suns in the sky. Can you believe that? 1,000억의 별이 해를 중심으로 하나 빙빙 도는 이것이 은하계가 또 1,000억의 해가 있답니다. 이건 내가 얘기하는 게 아니라 천문학자들이 얘기하는 겁니다. The universe may be infinite. 그래서 창세기 1장 1절을 보면은 Genesis chapter 1 verse 1 In the beginning God created heaven and the earth. 하나님께서 우주 만물을 창조하실 때에 이 1,000억의 별과 1,000억의 해를 창조하신 그 하나님이 지금 창세기 1장 1절에 나오는 겁니다. 여러분이 상상하고 여러분이 만든 그 하늘, 그 하나님으로서 이 세상을 이해하는 게 아니라 우주 만물을 창조하신 그 하나님이 성경에 나타난 그 하나님을 얘기하는 겁니다. Who are you to say there is no God? 여러분이 뭔데 하나님이 없다고 얘기해요? What do you understand it? 그래서 바울이 여기서 얘기하는 뭐냐면요. 하나님을 알 수 있고 이 영의 세계를 알 수 있는 것은 여러분의 지식으로서 나온 것이 아니라 하나님께서 주시는 그 하나님의 지혜로서 이해할 수 있다고 성경은 분명히 말하고 있습니다. 아시겠어요? It's very, very important. 그래서 저는 이 얘기하기를 그러면 제가 만일 이것이 지금 나와 있는데 제가 보여드렸죠. 이것이 아무것도 없는 그것에 아무것도 없었는데 그냥 갑자기 나타났어요. 내가 그렇게 얘기하면 이게 전혀 없었는데 그냥 갑자기 나타났다고. It's crazy. That's illogical. 왜 아무것도 없는 것에 어떻게 이게 나타납니까? 그래서 이 세상에는 유와 무 and you, existence and nothing. 이 종이는
재료가 있습니다. 나무에서 나왔고 재료로서 이 조기를 만들어낸 거예요. 아무것도 없는 것에서 그냥 뚝 떨어진 게 아닙니다. 아시겠어요? There is your existence. 존재하는 가운데서 또 존재하는 것이 나온 겁니다. 모든 것이 걸상, 책상인 것이 그대로 그냥 떨어져 없는 것에 갑자기 생겨난 게 아니에요. 아시겠어요? 있는 것에서 있는 것이 나오는 겁니다. 그러면 하늘에 지금 천억의 별이 있고 천억의 해가 있다 그러는데 그러면 그게 어디서 나온 거예요? 뻥! 빅뱅 티어리 그렇게 지금 이야기하는데 그러면 빅뱅 뻥 터져가지고서 이렇게 우주가 생겼다는데 그럼 빅뻥 했다는 그게 어디서 나온 겁니까? 아무 것이 없는 것에서 나온 겁니까? 그건 머리가 좀 이상한 사람들이 얘기하는 거라고. 없는 것에서 어떻게 있는 것이 나옵니까? 있는 것에서 있는 것이 나오지 없는 것에서 있는 것이 나올 수가 있습니까? No! 그렇기 때문에 창세기 1장에 말하는 것은 하나님이 태초에 우주 만물을 창조하셨다. 모든 것이 없는 상황에서 하나님께서 우주 만물을 창조하셨다고 그렇게 성경은 말하고 있어요. 자, 보세요. 세 번째 보십시오. God, Christ is the power of God and the wisdom of God. 고린도전서 1장 24절에 예수 그리스도께서 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라 그랬다고. 볼 수 없는 하나님, 만질 수 없는 하나님을 알 수 있는 비결은 하나님께서 그리스도를 이 땅에 보내주셨기 때문에 그 예수 그리스도가 하나님의 능력이요 하나님의 지혜로 이 땅에 오셨기 때문에 그가 말씀하는 그 말씀을 계시를 통해서 하나님을 알 수 있다고 바울은 여기서 말하고 있는 거예요. 아시겠어요? It's not your knowledge. How much knowledge do you have? 필립이라는 영국 신학자는 책을 쓰는데 Your God is too small. J.B. 필립이라는 그 목사님이 영국에서 책을 쓰는데 너의 하나님은 작은 하나님이다. 우리가 창조한 하나님은 우리가 만든 그 작은 하나님을 갖고서 이 우주를 이해하려니까 이해는 안 되는 겁니다. 성경에 말하는 그 하나님, 우주 만물을 창조하신 그 하나님을 이해할 때에 이적도 마찬가지입니다. 200개가 넘는 이적을 어떻게 해석합니까? I don't know. How can a man walk on the water? How can a man raise a dead person? I don't understand it. 이것은 하나님의 능력으로 이루어지고 하나님의 능력으로서 우리한테 성령을 통해서 그 지시를 계시를 주셨기 때문에 알 수가 있는 것이지 우리의 인간의 두뇌로서 연구해 가지고서 인간의 두뇌가 얼만큼 발전되기 때문에 그 조그마한 바늘구멍 같은 그 안에서 우주를 이해할 수가 있습니까? No. Jesus Christ is the power of God. Jesus Christ is the wisdom of God. 바울은 그렇게 얘기하겠어요. 자, 두 번째 보세요. 제가 지금 설교 너무 오래 하면은 오래 한다고 그러세요. 저는 신학교 교수이기 때문에 3시간 강의합니다. 두 번째 보세요. God revealed the gospel through the revelation. 하나님이 계시를 통하여 우리에게 복음을 전해 주셨다. 여기에 고린도전서 2장 11절을 보면 아주 그 묘한 절수가 적혀 있습니다. 고린도전서 2장 1절 이렇게 영상은 안 나오죠? 고린도전서 2장 11절에 어떻게 적혀 있냐 하면요. 자, 보세요. 11절에 모든 일은 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 2장 11절입니다. 2장 11절을 보면은 그러므로 생각하라 너희는 그에게 육체로 이방인이요 손으로
2장 11절입니다. 고린도전서 2장 11절. 자, 2장 11절에 이렇게 적혀 있어요. 사람의 사정을 사람의 속 있는 영 외에는 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하리라. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. 바울이 여기에서 고린도전서 1장 2장 11절을 보니까 사람의 생각을 누가 알려 그랬다고. 그렇잖아요. 자, 우리 Dr. Huang, I'm going to ask you a question. Do you know what I'm thinking now? No. I'm thinking that I'm going to have a lunch after the service. I'm a little bit hungry. 내가 그렇게 생각하는 것은 Dr. Huang이 모릅니다. You don't understand my thoughts. Unless I tell you what I think, then you understand that. I don't understand your thought either. You have to tell me what you think. 사람의 생각을 내가 다른 사람이 어떻게 알 수가 있느냐? 바울이 그렇게 얘기하고 있어요. 2장 11절 보세요. 이와 같이 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 알 수 있느냐? 하나님이 말씀해 주어야만 우리가 알 수 있지, 하나님이 말씀해 주지 않으면 우리가 어떻게 하나님을 알 수가 있습니까? 여러분께서 내 생각을 모르는 것과 마찬가지로 내가 말씀해 주어야만 알 수 있는 것과 마찬가지로 하나님의 그 뜻을 우리가 어떻게 알 수가 있어요? 그가 우리한테 알려주셨기 때문에 우리가 알 수 있는 겁니다. 아시겠어요? 바울은 그렇게 얘기해요. God has revealed himself in the Spirit, in the Bible, in the person of Jesus Christ. 아시겠어요? 하나님께서 그의 뜻을, 구원의 뜻을 하나님의 계시로 우리한테 알려주셨다고 그래요. 그래서 우리 기독교인은 우리의 인간의 지식으로서 하나님을 이해하고 하나님을 믿는 게 아니에요. 여러분의 지식과 여러분의 이 인텔리전스는 very, very limited. 바늘구멍이에요, 바늘구멍. 이사야서 40장 15절, 17절 내가 시간이 없어가지고서 얘기 못하는데 거기 읽어보면요. 이사야 선지자가 그 유대 사람들이 하나님이 어디 있느냐 하나님의 존재를 의심할 때에 그 이사야 선지자가 그 유대 사람을 산에 데려 올라가 가지고서 하나님을 봐라 40장 9절에 나옵니다. 그리고 이사야 선지자가 말하기를 그 하나님의 존재를 의심하는 사람한테 하기를 여러분의 지식은 이사야서 40장 15절 17절 보여요. Your understanding, your knowledge is nothing. 아무것도 아니라고 그랬다고. 큰 통에 물 한 방울 똑 떨어진. You do not understand God by yourself. You understand God by the revelation of God. 하나님의 계시로서 우리가 하나님을 알 수 있는 것이지 우리의 인간의 지식으로서 하나님을 알 수 없다고 바울은 고린도전서 1장 2장에 말하고 있습니다. 저는 그래서 신학교에서 우리 학생들한테 가르칠 때에 1장, 2장, 고린도전서 1장, 2장을 10번 읽으라고. 이건 it's a requirement. 10번을 읽어야 돼요. 저는 변지강을 가르칩니다. 신의 존재, 그리스도의 율성. In fact, I'm going to teach a course on apologetic this coming January. Dr. Huang, I'm teaching BIH, Bible Institute, a Hawaii course. 8주 동안 제가 이번에 또 한 과목 가르쳐요. apologetic. 하나님의 존재를 어떻게 우리가 믿을 수가 있느냐? 예수 그리스도께서 부활하시고서 유일성을 맺는데 He is the only Savior. Bible is the only the Word of God. 그걸 어떻게 믿어요? 이러한 그 중요한 이슈를 제가 또 한 과목 가르칩니다. 1월 말서부터 2월, 3월 8주 가르쳐요.
the Kaimuki Christian Church. I'm teaching there. So if you're interested, you can register. 하나님을 알 수 있다는 비결은 하나님께서 주시는 그 계시를 통해서 알 수가 있다. 두 번 보세요. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께서 오시는 그 영을 받았느니라. 사람의 지혜로 가르친 말로 아니하고 오직 성령의 가르친 것으로 하니 신령한 일을 신령한 것으로 불명하느니라. 2장 12절 13절에 그렇게 말하고 있습니다. We have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truth in spiritual words. Second chapter, verse 12 and 13. 세 번째 보세요. 세 번째 보면은 신령한 자와 육에 속한 자를 이렇게 비교해 놨습니다. God compares the two lifestyle comparison between the spiritual man and the natural man. 자연적으로 모든 것을 해결하는 사람과 예수 그리스도를 믿는 사람을 이렇게 비교해 놨다고. 한 사람은 육에 속한 사람이고 한 사람은 영에 속한 사람을 비교해 놓은 것이 여기에 고린도전서 2장에 또 나옵니다. There are two categories, natural categories and spiritual categories. The natural category belongs to the man of the world. 모든 것을 자연적으로 해석하려는 사람들. 오늘 대학교 교수들입니다. PhD 학위를 받은 사람들, 그냥 인간의 두뇌로서 모든 것을 해결하려는 사람. 자연적인 사람. They belong to the natural category. The other category belongs to the spiritual category. Those of us who believe in Jesus Christ, we belong to the spiritual category, not to the natural category. We used to belong to the natural category. 전에는 자연적인 그 캐리고리에 속해 있었는데 하나님의 그 능력으로 하나님의 은혜로 내가 또 특성을 했죠. 하나님의 은혜로 내가 된 것은 하나님의 은혜라. 고린도전서 15장 10절에 바울이 그렇게 얘기했어요. By the grace of God, I am what I am. 1 Corinthians 15 verse 10. 하나님의 은혜로 내가 이렇게 예수 그리스도를 믿고 하나님의 종이 된 겁니다. 아시겠어요? 여러분의 지식으로 된 게 아니에요. 아닙니다. 내가 예수 그리스도를 믿고 중생의 경험을 얻은 것은 하나님께서 내 마음속에서 성령을 통해서 역사하시고 내 그 어두운 눈을 뜨게 하신, 영의 눈을 뜨게 하신 그 하나님의 은혜로서 내가 하나님을 믿게 된 겁니다. 그러면은 자연 캐리고리에 속한 사람이 어떻게 영의 캐리고리에 들어갈 수가 있습니까? 그 들어가는 길은 한 길이에요. 중생의 경험을 받아야 한다고. 중생해야 돼요. 다시 태어난다는 거. 그래서 요한복음 상장 보면은 니꼬디메 나오죠. 니꼬디메가 바리새인이에요. 바리새인 선생인데 아주 인텔리전한 사람인데 예수님한테 찾아가지고서 How can I go to heaven? And Jesus said to Nicodemus, You must be born again. 예수께서 니코디메한테 얘기를 바리새인한테 얘기하기를 You have to be born again. 그러니까 니코디메가 그러면 제가 어머님의 몸에 다시 들어갔다 나온 겁니까? 그렇게 질문했지 않습니까? 요한복음 3장에 나와요. You must be born again. 저는 어머님의 그 몸으로부터 이 땅에 태어난 것이 첫 번째 태생이고 그 다음에 내가 영의 세계로 들어가는 것은 다시 중생의 두 번째의 영의 그 세계에 들어가는 것이 중생입니다. 내추럴 캐리고리에서 스피리추얼 캐리고리로 들어가는 그 방법은 중생이에요. 중생. You have to be born again.
두 번째로 태어나야 돼. Born again. If you are not born again, you cannot go into the kingdom of God, said Jesus Christ. 중생하지 않은 사람은 하늘나라에 들어갈 수 없다고 예수님께서 말씀하고 있어요. 아시겠어요? 중생해야 돼요. 참 중요한 메시지입니다. 고린도전서 1장, 2장에 나오는 그 고린도 사람들이 아덴의 헬레니스틱 철학에 영향을 받아가지고서 모든 것을 인간의 두뇌로서 헬레 철학으로서 해석하려는 그 사람들의 바로 여러분, 그것으로서 하나님을 믿을 수가 없습니다. 하나님을 믿는다는 것은 하나님께서 주시는 그 계시를 통해서 하나님을 믿을 수가 있습니다. 그 계시는 예수 그리스도를 통해서 성경을 통해서 우리 주신 그 하나님의 특별 계시를 통해서 우리가 믿을 수 있지, 여러분의 그 배운 지식으로서 모든 인간의 능력으로서 하나님을 믿는 절대로 아닙니다. The wisdom of God is much greater than your human wisdom. 아시겠어요? What is your human wisdom? How much knowledge do you have as a man? 바늘구멍입니다. 바늘구멍. 조그마한 그 지구의 바늘구멍 같은 그러한 조그마한 그 지역에 하늘루라는 그 태평양의 조그마한 섬에 살고 있는 누구. Who are you? 그래서 하나님이 없다고 하는 사람은 시편 2장을 보니까 하나님께서 이렇게 보고 He's crazy. There's no God. No. 그렇게 말하는 사람한테 시편 2장을 보면 하나님께서 비웃는다 그랬다고. He laughs at the people who deny the existence of God. 아시겠어요? 하나님의 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜, 갚을 길 없는 은혜. 내가 찬송했죠? 내가 내된 것은 하나님의 은혜입니다. 하나님께서 주시는 그 사랑과 자비를 이해하는 것은 하나님께서 성령을 통해서 내 영의 눈을 뜨게 하시고 하나님을 알 수 있도록 만드셨기 때문에, 그러한 하나님의 역사가 내 마음속에서 일어났기 때문에 예수 그리스도를 믿고 행복한 생활을 할 수가 있습니다. 아멘? Yes. 우리는 행복한 사람이에요. 육에 속한 사람이 아닙니다. 영에 속한 사람이에요. 영에 속한 사람은 늘 성령의 지시를 받고 사는 사람들입니다. Oh, I'm very glad to be a Christian. Aren't you? Yes. 감사합니다. 기도하겠습니다. 하나님 진심으로 감사합니다. 이렇게 또 바울이 고린도전서에 주시는 이 말씀, 우리가 하나님을 알 수 있는 것은 하나님께서 주시는 그 지혜로서, 계시의 지혜로서 하나님을 알 수 있다고 했습니다. 하나님이여 진심으로 감사합니다. 우리의 영의 눈에 뜨시고 눈을 뜨게 하시고 하나님을 믿을 수 있는 신앙을 주신 것 진심으로 감사합니다. 이 모든 말씀 우리 주님 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.